Hello, dear students. This is a very important video. If you want to learn fund flow statement, you should be thorough with the contents of today's discussion. So, you know what is a fund flow statement? A fund flow statement is a statement which shows the movement of fund in an organization. So, that is prepared to know what are the reasons for changes in the assets, liabilities, or net worth of a company. Today we are discussing what are the preliminary techniques of fund flow statement. Means there are certain techniques to be followed in fund flow analysis. There are basically two techniques, preliminary techniques that you have to go through. First one is classification of items into current and non-current. You know that fund means working capital, means current assets minus current liabilities. Therefore, it is important to know what items are included in current assets and what items are there in current liabilities. For the purpose of fund flow analysis, all the items of the balance sheet are classified into current items and non-current items. All the items of the balance sheet are to be classified into current items, means current assets and current liabilities, and non-current items means non-current assets, that is fixed assets, and non-current liabilities, that is long-term liabilities. That likewise you have to um, classify all those items of the balance sheet into current and non-current, right? Here I'll give you some examples for current assets and current liabilities. You know all the current assets and current liabilities anyway. For just refreshing you, what are the current assets, current liabilities, what are the non-current assets, non-current liabilities. All these factors are given. Current assets, you know, include stock, short-term investments, marketable securities, bills receivables, debtors, advance tax paid, cash in hand and cash at bank, prepaid expenses, and accrued incomes. Current liabilities include creditors, bills payables, bank overdraft, outstanding expenses, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, incomes received in advance, provision for taxation, and proposed dividend. Current assets are those assets which can be converted into cash easily, say for example, within a period of 1 year. Current liabilities are those liabilities which you have to pay within a period of 1 year. For example, means within a short period of time you have to make the payment of current liabilities. You know what is current assets and current liabilities. Next, it is non-current assets and non-current liabilities. Here also, certain fixed assets and long-term liabilities are just listed out, and you uh, should understand that. Or the important thing is that provision for taxation and proposed dividend are included in non-current liabilities here. Long-term liabilities or non-current liabilities include capital, reserves, profit, premium, debentures, long-term loans, provision for depreciation, provision for taxation, and proposed dividend. In our last slide, we treated provision for taxation and proposed dividend as current liability. So you can treat provision for taxation or proposed dividend as current liability or as non-current liability. Both are right, but it is good if you treat it as non-current liability. Clear now? Provision for taxation and proposed dividend can either be treated as current liability or it can be treated as non-current liability or long-term liability. Okay. From your examination point of view, it is better to treat it as a long-term liability or a non-current liability. So these are the different items which are there in your balance sheet. All these items that we have to segregate into current and non-current items. Current assets, current liabilities, non-current assets and non-current liabilities.
That is the first technique of fund flow statement. Second one is the important step or second item is identification of transactions which cause flow of fund. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to identify the transactions which cause a flow of fund. Flow of fund എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും. ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും, ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും. Anyway, we have to identify those transactions which cause a change in the working capital of the organization. ഒരു വർഷത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ there will be numerous transactions, lots of transactions. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? We studied the double entry principle അല്ലെങ്കിൽ dual aspect concept. എന്താ അത്? For every transaction there will be two aspects, one receiving aspect and one giving aspect, അല്ലേ? one debit aspect and one credit aspect. ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക്. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് മേക്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓൾ ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് which make a change in the working capital of the organization, which make an increase or decrease in the working capital of the organization should be there in your fund flow statement, right? So fund means working capital. Again, for refreshing you, working capital means current assets minus current liabilities. So when current asset increases, the working capital increases, and when current liabilities increase, the working capital decreases. Whenever your current assets are increasing, your working capital is increasing. For example, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 lakhs rupees ആണ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് 3 lakhs ആണ്, യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 2 lakhs. ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 5 lakhs എന്നുള്ളത് 6 lakh ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവർ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നൗ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ₹6 lakhs. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് റേസ്ഡ് ഫ്രം എ ലോങ് ടേം ലോൺ. എന്താണ്? ക്യാഷ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദി ബിസിനസ്. സോ യുവർ കറണ്ട് അസറ്റ് ക്യാഷ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. 1 ലക്ഷം രൂപ കറണ്ട് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ your current asset is now ₹6 lakhs. Current liability is not at all changing, that is 3 lakhs. Your working capital is increased to ₹3 lakhs. So whenever your current asset increases, your working capital increases, and vice versa. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും? ആ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കുറയുമ്പോൾ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസസ്, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി 3 lakhs ആയിരുന്നു. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ₹4 lakhs, 1 lakh rupeesൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 1 lakh. 5 lakh ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഉള്ളത്. 5 lakhs minus 4 lakhs, 1 lakh is your working capital, right? So whenever your current liability increases, your working capital decreases. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനൊരു ചാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? യു ഇഷ്യൂഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർ ₹1 lakhs. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും? ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കറണ്ട് അസറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 6 lakhs, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 3 lakhs if your current liability is 3 lakhs, right? അതുപോലെ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലോങ് ടേം ലോണ് അടച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 lakh rupees നിങ്ങൾ ലോൺ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അസറ്റ് എത്രയായി കുറയും?
4 lakh ആയിട്ട് കുറയും. 5 എന്നുള്ളത് 4 lakh ആയിട്ട് മാറും. 4 lakhs minus 3 lakhs is your current liability. Your working capital is only 1 lakh rupees. Right. So we can say an increase in current assets leads to an increase in working capital. A decrease in current asset leads to a decrease in working capital. An increase in current liability leads to a decrease in working capital. A decrease in your current liability leads to an increase in working capital. Okay. അപ്പോൾ അതാണെന്ത് ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ thorough ആക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം. To measure the flow of fund, it is necessary to identify those transactions which results in the flow of fund, in inflow or outflow of fund. So for preparing a fund flow statement, you should be thorough with these things. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് we have to categorize the items of the balance sheet into current and non-current. Current assets, non-current assets. Current liability, non-current liability. Likewise എന്ത് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് you have to identify the transactions which cause flow of fund. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ thorough ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി guidelines for identifying the transactions which affect flow of fund, അല്ലെങ്കിൽ rules for identifying the flow of fund in an organization എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ് cause no flow of fund or generate no flow of fund. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും. ക്യാഷ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. 5 lakhs എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്, 3 lakhs ആണ് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ആ സംഭവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ക്യാഷ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ്, ഡെറ്റേഴ്സ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് കറണ്ട് അസറ്റ് തന്നെയാണ്. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ രൂപം മാറിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ്. മീൻസ് ഇൻ യുവർ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ജനറേറ്റ് എനി ചേഞ്ച്. നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അസറ്റ് 5 lakhs എന്നുള്ളത് മാറുമോ? ഇല്ല. കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും, 5 lakhs തന്നെ ആയിരിക്കും. മീൻസ് ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്, ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും രണ്ടും കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡു നോട്ട് കോസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ്, ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ. സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് എന്താണ്? സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ്. അവിടെ എന്താണ്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ്. രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സും എന്താണ്? ഒന്ന് ഗുഡ്സ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കാണ്. രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ആണ്. ഈ രണ്ടും എന്താണ്? രണ്ടും നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ദർ ഈസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ടു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഓൾസോ ഡു നോട്ട് ജനറേറ്റ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. രണ്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിൽസ് പേയബിൾസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്ത്?
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇഫ് യു മേക്ക് എ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം യുവർ സപ്ലയർ, നിങ്ങളുടെ സപ്ലയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ എ സേഫ്റ്റി ദ എക്സിക്യൂട്ടഡ് എ ബിൽ. അപ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ആയി മാറി. ക്രെഡിറ്റർ എന്നുള്ള ആൾ ബിൽസ് പേയബിൾ, ജസ്റ്റ് യുവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ടു ബിൽസ് പേയബിൾസ്. ബോത്ത് ആർ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. Means that transaction involves two current liabilities. The two aspects of that transaction എന്ന് പറയുന്നത്, one is creditors, second one is bills payables. That also do not make a change in your current liabilities. Total current liabilitiesൻ്റെ അകത്ത് no change is there. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല എങ്കിൽ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പോഴും എന്തില്ല? ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. തേർഡ് വൺ നോക്കാം. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് വൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് ആൻഡ് വൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഓൾസോ ഡു നോട്ട് കോസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. നല്ല എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽസ് പേയബിൾസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ റേസിങ് എ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ, പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവർ കറൻറ്റ് അസറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യുവർ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ദി സെയിം അമൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഒരു 1 lakh rupees ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാഷിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്, കറൻറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 5 lakhsൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 1 ലക്ഷം പോകും. 1 lakh rupees ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 3 lakhs ആയിരുന്നു. അവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 1 lakh കുറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്താണ്? 3 lakhs നിന്ന് 1 lakh പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 lakh ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സോ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ദർ ഈസ് 2 lakhs. ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ 5 lakhs മൈനസ് 3 lakhs 2 lakhs ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറൻറ്റ് അസറ്റ് 4 lakhs ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി 2 lakhs ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 4 lakhs മൈനസ് 2 lakhs 2 lakhs ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ? ആകെയുള്ള ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് one current asset and one current liability that also do not cause a change in your working capital position, means there is no flow of fund because of that transaction. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറയാം? all transactions involving two current items do not cause a flow of fund. ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരിക. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ്, ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ്, ഓർ ബിറ്റ്വീൻ എ നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് ആൻഡ് എ നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി will also not affect the fund, will also not affect the working capital of the organization. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ടു നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ്. നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിനെടുക്കാം നമുക്ക്. പർച്ചേസ് ഓഫ് വൺ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അനദർ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ്. നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്, അതിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് അല്ല, ബട്ട് വി ആർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് അവർ ലാൻഡ്. എന്താ അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ? എന്താണ്? ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലാൻഡ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് 2 aspects. These 2 aspects are നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ്. രണ്ടും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള 5 lakhs മൈനസ് 3 lakhs 2 lakhs വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല. സോ ദർ ഈസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്യാം.
തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് വൺ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, if you are converting your debentures into shares, അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ. കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താക്കുകയാണ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോങ് ടേം ടു എന്താണ്, that is the example for two non-current liabilities. One non-current asset and one non-current liability എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, purchase of fixed asset in exchange of shares. Fixed assets are purchased and instead of making a cash payment you are issuing them your equity shares. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റും ഒരു നോൺ കറണ്ട് അസറ്റും പിന്നെന്താണുള്ളത്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ അകത്തോ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീൻ്റെ അകത്തോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് അവർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അപ്പോഴെന്താണ്, രണ്ടും എന്താണ്, ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണെങ്കിലും ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്, വിച്ച് ഓൾസോ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി കറണ്ട് അസറ്റ് ഓർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി. മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറയാം, ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് two non-current items do not affect the fund or do not generate a flow of fund. All transactions involving two non-current items do not generate flow of fund. അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി വിച്ച് ആർ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മേക്കിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Okay, the first one is transactions involving a current asset and a non-current asset results in flow of fund. Example is there, purchased machinery for cash. Machinery എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ കറണ്ട് അസറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഇഫ് യു ആർ പേയിങ് ക്യാഷ് ഫോർ ഇറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ് കുറയും. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി, അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും, ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് എമൗണ്ട്. ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും, ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് കറണ്ട് അസറ്റും വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റും ആണ് എങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി. രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് എ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് എ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി also results in flow of fund. Example, issued shares for cash or repayment of a long-term loan. Issued shares for cash എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിളിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അല്ലേ. ക്യാഷ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദി ബിസിനസ്, ക്യാഷ് ഈസ് എ കറണ്ട് അസറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റ് അത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് because of that transaction, so there is a flow of fund because of that transaction. So that transaction which involves one current asset and another non-current liability causes a flow of fund. അടുത്തതാണെങ്കിൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ലോൺ ആകുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ലോൺ ഈസ് എ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. We are paying cash to them, so our cash is decreasing, current asset is decreasing, so there will be a change in the decrease in the working capital of the company. That also causes a flow of fund in the organization. A decrease in working capital, outflow of fund is there, right? Third one, transactions involving a current liability and a non-current liability. Example, creditors settled by the issue of debentures. വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അവിടെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ.
Transactions involving a current liability and a non-current liability also results in flow of fund. ഇപ്പോൾ creditors settled by the issue of debentures. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്തായി, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയോ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറയും, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കുറയും. എ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ആണ്, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ്, ഒന്ന് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്, വൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അനദർ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾസോ കോസ് എ ഫ്ലോ ഇൻ ദി ഫണ്ട്, റൈറ്റ്. Last one is transactions involving a current liability and a non-current asset. Example is the fixed assets purchased on credit for 2 months. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷനിൽ അത് വരുന്നില്ല. ബട്ട് വി ആർ എന്താണ് ആസ്കിങ് ഫോർ ദം എ 2 months ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് വന്നത്. ക്രെഡിറ്റിന് 2 months ക്രെഡിറ്റിനാണ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, 2 months ക്രെഡിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും, നമ്മളുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കൂടും. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി വിത്തിൻ 2 months വി ഹാവ് ടു പേ ദം, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ല, വിത്തിൻ 2 months വി ഹാവ് ടു പേ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആരാണോ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് തന്നത് അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് എമൗണ്ട്, സോ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് കോസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. So these are the 4 transactions which cause a flow of fund. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു നോൺ കറണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിയർ എ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഗിവൺ. നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ ചാർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നോക്കിയാൽ ദ ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. ഗ്രീൻ കളറിൽ ബ്രോക്കൺ അല്ലാത്ത ലൈൻസ് തന്നതാണെന്ത്, അവിടെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് കോസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ഇഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് 2 current aspects, 1 current asset and 1 current liability which do not cause a change in the flow of which do not generate a flow of fund. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 current assets ആണെങ്കിലും there is no change in working capital, no flow of fund. If there are 2 current liabilities that also do not generate a flow of fund, 1 current asset and 1 current liability also do not cause a change in working capital. Likewise, non current liabilities അവിടെ സ്ഥാനം മാറിപ്പോയതാണ്, സ്ലൈഡ് മാറ്റിയപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയപ്പോൾ. എനിവേ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, 2 നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എങ്കിലും ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ജനറേറ്റ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഡു നോട്ട് കോസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. 2 നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. 1 നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് 1 നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്രോസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അൺബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. 1 കറണ്ട് അസറ്റ് 1 നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ 2 ആസ്പെക്ട്സ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. 1 current liability and 1 non-current liability also cause a change in working capital. We can say that there is a change in your working capital means there is a flow of fund.
അതുപോലെ തന്നെ വൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി. One current liability and one non-current liability also cause a change in your working capital position. So these are the preliminary techniques which are to be followed in fund flow analysis. Should be thorough with the transactions which cause a change in the working capital. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കറൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കറൻറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാൻ ഐദർ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് കറൻറ്റ് ഓർ നോൺ കറൻറ്റ്. കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ട്രീറ്റ് ദീസ് ടു ഐറ്റംസ് ആസ് നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി. റൈറ്റ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് കോസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാർട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. If a particular transaction involves two aspects and one aspect is current item and other aspect is a non-current item, definitely that transaction make a change in the working capital of the company. That transaction will bring a flow of fund. That may be inflow അല്ലെങ്കിൽ outflow of fund. So that's all about the preliminary techniques of fund flow analysis. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു റിപ്പീറ്റഡ്ലി വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് തെറോ വിത്ത് ഇറ്റ്, ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ്. ഇപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റേതായ സീരിയസ്നെസ് അതിന് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ.